الله الرحمن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو شهاب قال قدمت متمتعا مكة بعمرة فدخلنا قبل الترفية بثلاثة أيام فقال لي أناس من أهل مكة تصير الآن حجتك مكية. فدخلت على عطاء فاستفتيه فقال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم الترفية فأهلوا بالحج وجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج فقال افعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقيت الهدي لفعلت مثل الذي سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ففعلوا. قال أبو عبد الله أبو شهاب ليس أبو عبد الله أبو شهاب ليس له مسند إلا هذا. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال اختلف علي اختلف علي وعثمان وهما بعثمان في المتعة فقال علي ما تريد إلى أن تنهى عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عثمان دعني عنك قال فلما رأى ذلك علي هل بهما جميعا باب من لبى بالحج وسماه به. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت مجاهدا يقول حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلناها عمرة. باب التمتع على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. به قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثني مطرف عن عمران بن حسين قال تمتعنا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء. باب قول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري به قال حدثنا أبو معشر البراء قال حدثنا عثمان بن قياس عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن متعة الحج وقال هل مهاجرنا والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الحجة الوداع وأهلنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب. وقال من قلد هديا فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله. ثم أمرنا عشية ترفية أن تهل بالحج فإذا فرغ أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد ثم حجنا تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله عز وجل فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم إلى أمساكم الصلاة. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي
العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو شهاب قال قدمت متمتعا मक्का मैंने गया था तमत्तु करने की नियत पर कहाँ मक्का शरीफ में কে বলতেছেন আবু শিহাব বলছেন আবু শিহাব বলছেন আচ্ছা কাদিম তো মোতামাতিয়ান মক্কাতা হ্যাঁ বে उमरातिन उमरा के साथ অর্থাৎ पहला उमरा करो फिर क्या करो हज करो दरमियान में हलाल हो फदखल ना कबला तरबियते हमने दाखिल हुआ मक्का में यौम तरबिया से पहले बेसलासत अय्याम 3 दिन तरबियार दिन आशा 3 दिन आगे আমরা মক্কায় প্রবেশ করলাম तरबियार दिन আসে 8 तारीख হ্যাঁ আমরা 5 तारीख পৌঁছলাম কয় তারিখ काबला तरबियत बेसलासत यानी तरबिया के दिन आने से 3 दिन पहले फ़क़ाल अली उनासुन मिन अहले मक्का मक्का की बाशिंदों में से कुछ लोग मुझे कहा मक्कार बाशिंदाদের মধ্যে কিছু লোক আমাকে বললেন আল আন হজ্জাতুকা এখন তোমার হজ উমরা নয় এখন কি করা হজ করা মক্কিয়াতান কি হিসেবে মক্কার বাসিন্দা হিসেবে ফদাখাল তো আলা আতাইন তখন আমি আতার কাছে গেলাম পসমাইনে আয়া হজরতে আতা ইবনে ইয়াসার के पास আস্তাফতি হে মাইনে उसके पास ফতোয়া তালাশ কি আমি ওনার কাছে কি তালাশ করলাম আমি কি উমরা করতে পারবো না মক্কি হিসেবে হজ করব ফকালা হাদ্দাসানি জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ তখন তিনি আমাকে বললেন যে মুঝে হাদিস বয়ান किया হজরতে জাবির বিন আব্দুল্লাহ ने अन्नाहु हज्जा मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाबिर बिन अब्दुल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या किया हज वादा किया ठीक है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथे की करलेन यौमा साकाल बुदना माह কোন দিন যেই দিন রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হাদি সাথে নিলেন বুদনা মানে উটনি কুরবানির পশু ওয়াকাদ আহাল্লু বিল হজ্জে মুফরাদান এরা হজ্জে ইফরাদ করার জন্য ইহরাম বাঁধলো কিসের জন্য হজ্জে ইফরাদ ফাকালা লাহুম রসুল পাক তাদেরকে বললেন আহিল্লু মিন এহরামিকুম তোমরা তোমাদের এহরাম কি করে ফেলো এহরাম হালাল করে ফেলো এহরাম কি করে ফেলো মানে তোমাদের এহরামকে ভঙ্গ করে ফেলো বেতওয়াফিল বাইতে ওয়া বাইনা সাফা ওয়াল মারওয়া খানায়ে কাবা তওয়াফ করে সাফা মারওয়া সাই করো অর্থাৎ উমরা করে হালাল হয়ে যাও পরে কি করিও হজ করিও ওয়াকাসসিরু চুলকে ছোট করে ফেলো সুম্মা আকিমু হালালা তোমরা হালাল হিসেবে 2-3 দিন এগুলো থাকো হাত্তা ইজা কানা ইয়াউমুত তারবিয়া जबकि यौम तरबिया के दिन आया 8 तारीखेर दिन যখন আসলো ফাহিল্লু তোমরা কি করো এহরাম বাঁধো বিল হজ্জে হজের ওয়াজআলুল্লাতি কাদিমতুম বিহা মুতাতান আর তোমরা যেটা করতেছো সেটাকে মোতা হিসেবে হজ্জে তামাত্তু হিসেবে করো ফকালু তারা বলল কাইফা নাজালুহা মুতাতান ইয়া রাসূলুল্লাহ হুজুর আমরা এটাকে তামাত্তু হিসেবে কিভাবে করব ওয়াকাত সাম্মাইনাল হজ্জ আমরা এটা কি নাম রেখেছি হজ নাম রেখেছি অর্থাৎ আমরা হজের জন্য এহরাম বেঁধেছি আর আপনি বলতেছেন এটাকে তামাত্তু হিসেবে কি করা এহরাম বাঁধো ফকাল রসুল বললেন ইফালু মা আমার তুকুম আমি যেরকম বলি সেরকম করো ফালাউলা আন্নি সুক্তুল হাদিয়া তো হুজুর আপনি কেন করতেছেন না হালাল হচ্ছেন না কেন রসুল বলেন আমি যদি কোরবানির পশু না হাঁকাইতাম না আনতাম লাফাল তো তাহলে আমিও করতাম মিস্টাল্লা যে আমার তো কম তোমাদেরকে আমি যেটা আদেশ দিচ্ছি সেটা আমি করতাম অর্থাৎ প্রথমে উমরা করে হালাল হয়ে তারপর হজের জন্য কী বানতাম এহরাম বানতাম ওয়ালাকিল্লা ইয়াহিল্লু মিন্নি হারামুন হাত্তা ইয়াবলুগাল হাদিয়ু মাহিল্লাহু কোনো মুহরিম ব্যক্তি হালাল হবে ওয়ালাকিল্লা ইয়াহিল্লু মিন্নি হারামুন কোনো হারাম জিনিস কি হবে না হালাল হবে না বা কোনো মুহরিম হালাল হতে পারবে না হাত্তা ইয়াবলুগাল হাদিয়ু মাহিল্লাহু যতক্ষণ না কোরবানির পশু তার নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে অর্থাৎ 10ম তারিখ জিলহজের কোরবানি করা ছাড়া হালাল হওয়া যাবে না যারা কোরবানির পশু এনেছেন ঠিক আছে ফাফা আলু তারা সেরকম করল কলা আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী বলছেন আবু শিহাব লাইসালাহু মুসনদুন এই হাদিসে আবু শিহাবের কোনো আলাদা সনদ নাই ইল্লা হাজা এই সনদটা ছাড়া
অথচ একটা হাদিস কয়েক সনদে বর্ণিত, জি। কিন্তু আবু শিহাব যে হাদিসটা এখানে বর্ণনা করেছেন এই সনদ ছাড়া ওনার আর কোনো সনদ নেই। وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال اختلف علي وعثمان وهما بعصفان في المطاة। हज़रत कुतैबा बिन सईद से मरवी है, आपने फरमाता है हमको हदीस बयान किया हज्जाज इब्न मोहम्मद आवर, आप शोबा से, आप आमर बिन मुर्रा से, आप सईद इब्न मुसैब से कॉल, आपने फरमाया सईद बिन मुसैब बोलছেন इख्तलाफा मतबिरोध करलें, इख्तलाफ किया आलियुन व उस्मान, हज़रत आली এবং হযরত উসমান, ওয়াহুমা বেউসফান ফিল মুতা, তারা উসফান নামক জায়গার মধ্যে মৌলা আলী শেরফুদা আল্লাহ নবীর জামাতা, উসমানও আল্লাহ নবীর জামাতা, তারা মতবিরোধ করলেন ফিল মুতাতে মানে হজ্জত তামাত্তুর ব্যাপারে। কোন হজ কি বারে মে? হজ্জে তামাত্তু কি बारे में। এবার দেখো কার মত কোনটা। फ़क़ाला अलीयुन, मौला अली ने फरमाते हैं मा तुरीदु इला अन तन्हा अमरिन फ़अलहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा तुरीदु হে ওসমান আপনি কী চাচ্ছেন, ইলা ওই কাজ করে, মা তানহা আন তানহা নামরিন এমন কাজ থেকে আপনি মানুষকে বাধা দিচ্ছেন, ফালাহু রসুল আসেন যে কাজটা স্বয়ং কে করেছেন রসুল, এই ধরনের কাজ থেকে আপনি মানা করে কি উদ্দেশ্য করছেন, আপনি क्या इरादा करता है आई उस्मान ऐसी काम को मना करने से जो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। फ़क़ाला उस्मान, তখন হযরতে উসমান বলেন দানি আনকা, আমাকে আপনার থেকে ছেড়ে দেন, আপনার সাথে আমি কথা বলতে চাই না। ফালাম্মা রা যালিকা আলিয়ুন, হযরত আলী যখন এটা দেখলেন আহাল্লা বেহিমা জমিয়ান, আলী নিজে নিজে হজ और उम्रा का एक साथ एहराम बांध के हज करान किया। অথচ ওসমান কায়েল ছিল এফরাদের, তো বলতে আল্লাহ রসুল তো কেরান করেছেন, আল্লাহ রসুল যে কাজটা করেছেন এই কাজটা থেকে আপনি মানুষকে বাধা দিয়ে কি উদ্দেশ্য করছেন। তখন ওসমান বলছেন ভাই একটু আমাকে ছেড়ে দেন, আপনার সাথে ঝগড়া করতে চাচ্ছি না। বুঝে আসছে। बाबू मन लब्बा बिल हज्जे व सम्माहू, ये बाप उस शख्स के बारे में जो हज का तलबिया पढ़ा और उसका नाम रखा, लब्बा युलब्बी मैंने की पढ़ा, तलबिया पाठ करा हज व सम्माहू बिही। कौला हद्दसना मुसद्ददुन कौला हद्दसना हम्माद इब्न जैदिन अन अय्यूबा कौल समीतु मुजाहिदन यक़ूल हद्दसना जाबिर इब्न अब्दुल्लाह है, हमको हदीस बयान किया हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह। कौल, आपने फरमाया कदिमना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बार আমরা আল্লাহ নবীর সাথে গমন করলাম, ওনাহানু নাকুল, তখন আমরা বলছি লব্বাইকা বিল হজ, আমরা কিসের এহরাম, হজের এহরাম। ফা আমারানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, রাসূল আমাদেরকে আদেশ দেওয়ার সাথে সাথে ফাজালনাহু উমরাতান, হজের এহরামটা নিয়তের মধ্যে চেঞ্জ করে কি বানিয়ে ফেলছি, উমরা বানিয়ে ফেলেছি। বুঝে আসছে। তাহলে আল্লাহ রাসূল এরকম চেঞ্জ করতে পারেন কি পারেন না? পারেন। চেঞ্জ করে আমরা উমরা তামাত্তু করে ফেলেছি। बाबु तमत्तुए अला अहदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाबु तमत्तुए अला अहदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बाब तमत्तु करने के बारे में अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। बिही कौला हद्दसना मूसा इब्नु इस्माइला कौला हद्दसना हम्मामुन अन क़तादता कौला हद्दसनी मुतर्रिफुन अन इमरान इब्न हुसैनिन कौल, হজরতে ইমরান বিন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, উনিও একজন প্রসিদ্ধ রাবি। ঠিক আছে। তিনি বলেন তামাত্তানা আলা আহদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, हमने इमरान बिन हुसैन ने फरमाते हैं अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हमने तमत्तु किया, रसूलेर ज़माने আমরা কি করেছিলাম। ওয়া নাযাল আল কুরআন, और कुरान क्या हुआ, नाजिल हुआ। কলা রজুলুন বেরাইহি মা শাহ, কোনো ব্যক্তি নিজের ইচ্ছা মতো যা ইচ্ছা বলতে পারতেন, রসুল মানা করতেন না। অথচ রসুল হজ্জে কেরান করেছেন, রসুলের যুগে আমরা কি করেছি, তামাত্তু করেছি। बाबु कौलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, ये बाप अल्लाह ताला की इरशाद ग्रामी में दालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हादिरिल मस्जिदिल हराम, এগুলো কার জন্য তামাত্তু বলেন, কেরান বলেন, কার জন্য, যিনি মসজিদে হারামের তথা মক্কার বাসিন্দা নন। মক্কার বাসিন্দা হলে সোজা এফরাত করবে, তামাত্তু করলে অন্য মানুষের জন্য বীর হয়ে যাবে, কষ্ট হয়ে যাবে, সে তো উমরা অন্য দিন করতে পারে। সেই জন্য আল্লাহ বলতেছেন দালিকা, ये कैरान और तमत्तु उस शख्स के लिए लम यकुन अहलुहु, जिसका बाशिंदा नहीं हादिर मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम का रहने वाला। वक़ाला अबू कामिल फ़ुदैल इब्न हुसैन अल-बसरी बिही क़ाला हद्दसना अबू माशर अल-बर्रा क़ाला हद्दसना उस्मान इब्न गियाथिन
আন ইকরামাতা আন ইবনে আব্বাসিন আন্নাহু সুইলান मुतातिल हज हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को हज तमत्तु के बारे में पूछा गया। मुतातिल हज माने कि কোন হজ? হজ্জে তামাত্তু। এটা বুঝতে হবে তর্জমা। হজের মোতা মানে হজের তামাত্তু। ফাকালা, তিনি বলেন আহাল্লাল মুহাজিরুন ওয়াল আনসারু, মুহাজির আর আনসার ने এহরাম বাঁধা ওয়াজাজ আজওয়াজুন, হ্যাঁ এই তো মুহাজির আনসার এগুলারে কোটা। ফাকালার ফাইল হলো আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস। হজরতে ইকরামা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে কি করলেন, বর্ণনা করলেন। উনি বলছেন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে হজ্জে তামাত্তুর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলো। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বললেন, কলার ফাইলকে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, মুহাজিরগণ আনসারগণ আজওয়াজুন নবী সাল্লাল্লাহু নবীর স্ত্রীগণ ফি হজ্জাতিল ওয়াদায়ে বিদায় হজের সময় এহরাম বেঁধেছেন। ও আহলাল, আমরাও কি বেঁধেছি। फलम्मा कदिमना मक्का, जब क्या हमने मक्का में तशरीफ़ लाए, कौला रसूलुल्लाह रसूल पाक इजालु एहलालकुम बिल हज उमराता, তোমাদের এহলালটা এহরামটা হজ্জের সাথে করো উমরা হিসেবে, অর্থাৎ হজ্জে তামাত্তু হিসেবে করো। ইল্লা, কিন্তু হ্যাঁ ওই ব্যক্তি কেরান করবে, তোমাদের এহরামটা হজের সাথে উমরা হিসেবে করো মানে তামাত্তু, হজ্জে তামাত্তু হিসেবে করো, কিন্তু ওই ব্যক্তির জন্য নয়। মানকানা কাল্লাদাল হাদিয়া, যে হাদিকে কালাদা পরালেন, হার পরালেন। তুফনা বিল বাইত, আমরা বাইতুল্লাহ শরীফ তওয়াফ করে, অবাইনা সাফা ওয়াল মারওয়া, সাফা মারওয়া সাই করে, ওয়াতাইনা নিসা, আমরা মহিলাদের কাছে আসলাম, ওলা বিসনা সিয়াবা, আমরা আমাদের কাপড় পরিধান করলাম। সিয়াব মানে কি, কাপড় পরিধান করলাম। কল, রসুল বললেন, মান কাল্লাদাল হাদিয়া, যে কোরবানির পশু গলায় হার পরালেন, ফাইন্নাহু লা ইয়াহিল্লু, সে কি হবে না, হালাল হবে না, সে কেরান করতে হবে। হাত্তা ইয়াবলুগাল হাদিউ মাহিল্লাহু, যতক্ষণ না কোরবানির পশু তার নির্দিষ্ট স্থানে না পৌঁছে। সোম্মা আমারা না, তারপর তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন আশিয়াতার তরবিয়াতে, ইয়মে তরবিয়ার রাত্রে। ইয়মে তরবিয়া মানে 8 তারিখ জিলহজের, আন্ন হিল্লা বিল হজ, আমরা হজের এহরাম বাঁধতে। তাহলে প্রথমে উমরা করে হালাল হয়ে গেছি। হাদিনে যে ওই 8 তারিখের রাতে রসুল আমাদের খাবার উমরার জন্য, হজের জন্য কি বাঁধতে বলছেন, এহরাম। দেখছো, ফাইদা ফারাগনা মিনাল মানাসিকে, যখন আমরা হজের অনুষ্ঠানাদি থেকে ফারেক হলাম, জিন আমরা আসলাম, ফাতুফনা বিল বাইত, আমরা বাইতুল্লাহ শরীফ তওয়াফ করলাম, সাফা মারওয়া সাই করলাম, অবিস সাফা ওয়াল, হ্যাঁ এটা হজের তারিখ। হ্যাঁ, ফাকাত তাম্মা হজ্জ, না আমাদের হজ্জে তামাত্তু পরিপূর্ণ হয়ে গেল। ও আলাইনাল হাদিউ, আমাদের উপর উচিত কি দেওয়া, কোরবানি পশু জবাই করা। কামা কল আল্লাহু আজ্জা ওয়া জাল, হজ্জে তামাত্তু এবং হজ্জে কেরানের মধ্যে কোরবানি পশু জবাই করতে হয়। দমেরই, এফরাদের মধ্যে দম নেই। আল্লাহ কি বলেছেন, ফামাস্তাই সারা মিনাল হাদিয়ে, পশুর মধ্যে যেটা সহজ সেটা করবে জবে। ছাগল হলে ছাগল, গরু হলে গরু, মহিষ হলে মহিষ, উঠ হলে উঠ। ফামাল্লাম ইয়াজিদ, কারো যদি টাকা না থাকে পশু কিনে জবে করার, ফাসিয়ামু সালাসাতা ইয়ামিন ফিল হজ্জে, হজে থাকাকালীন 3টা রোজা রাখবে। ওয়াসাবাতি রাজা, বাড়িতে এসে কয়টা, 7টা। ইলাম সারিকুম, নিজের বাড়িতে এসে। আশাতু তুজ্জেও, কিন্তু ছাগল জবে করলে হয়ে যাবে, রোজা না রেখে ছাগল জবে করলে হয়ে যাবে। কিন্তু যার কাছে ছাগল কেনার টাকা নাই, সে 3টা ওখানে রাখবে, 7টা কোথায়, বাড়িতে। এগুলো মাসালা বলে দিও। ফাজামাও নুসুকাই নেফি আমিন, তারা 2টা কোরবানি একত্রিত করলেন এক বছরে, বাইনাল হজ্জ ওয়াল উমরা, হজ এবং উমরার মাঝে। একটা হলো দম, আরেকটা হলো কোরবানি। ফাইনাল্লাহ আনজালাহু ফি কিতাবিহি, এই ব্যাপারে আল্লাহ কোরআনে বলেছেন। ওয়াসান্নাহু নবী সাহেব, এবং এটাকে সুন্নত বলেছেন কে, নবী। আল্লাহ কোরআনে কিতাবে বলেছেন নি, আর এটা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী করেছেন, সুন্নত করেছেন। ও আবাহাহু লিন্নাস, এবং মানুষের জন্য এটা জায়েজ করেছেন। গায়রা আহলে মক্কা, কি ছাড়া, মক্কার বাসিন্দারা ছাড়া, তো মক্কার বাসিন্দারা তামাত্তু এবং কেরান করতে পারবে না। কল আল্লাহ তাআলা, করবে না, পারবে না, শরীয়তের মাসালা। হ্যাঁ, জালিকা, আল্লাহ বলেন এটা তার জন্য, লিমা আল্লাম ইয়াকুন আহলুহু হাদিরিল মসজিদিল হারাম, যার বাসিন্দারা মসজিদে হারামের বাসিন্দা নয়, তারাই হজ্জে তামাত্তু এবং কি করবে, কেরান করবে। করবে যে মসজিদে হারামের বাসিন্দা যারা নয়, তারা তামাত্তু এবং কেরান করবে। যারা বাসিন্দা তারা শুধু হজ করবে। ওয়া শুরুল হজ্জিল্লাতি যাকারাল্লাহু তাআলা ফি কিতাবিহি, আর হজের ওই মাস, যে মাসগুলোর কথা আল্লাহ কোরআনে বলেছেন, সেটা হলো শাওয়াল, যুলকাদা, যুলহজ্জা। ফামান তামাত্তা ফি হাযিল আশহুর, যেই ব্যক্তি এই মাসগুলোর মধ্যে হজ্জে তামাত্তু করবে, ফালাইহে দমুন, সে কি দিবে, আও সৌমুন, টাকা না থাকলে কি দিবে, রোজা রাখবে। ওয়ার রফসু আল জামা, রফস বলা হয় সহবাসকে। ওয়াল ফুসুকু, ফুসুক বলা হয় আল মাসি, গুনাহকে। ওয়াল জেদাল, ও জেদাল বলা হয় আল মেরাউ, ঝগড়াকে। হ্যাঁ, বুঝে আসছে তো। খারাপ লাগতো, 4 ঘন্টা লাগাতে বুঝি, এবার পর আর 2 ঘন্টা।
মনটা অনেক 3 দিন লাগাতার ভালো করে গিয়ে হলম আছে না 26 তারিখ না যাই শেষ দেবো ওই 3 দিন যে দিন গিয়াতে কম এই 3 দিনের পর আরও ভালো 2 পৃষ্ঠার ধরে যাবে হলম দেব 3 দিন যে